всегда причиняет нам всякие беспокойства. But when you do kirtan like this, if someone will say, how is your mind? Then you say, what mind? После этого киртана, если вас кто-то спросит, как ваш ум, вы скажете, какой ум. So, this evening, we want to continue to discuss something about Vaishnav Tattva and moving on, especially to Nam Tattva, because we are discussing some instances from the life of Srila Haridas Thakur. Сейчас мы продолжим обсуждение Вайшнава Татва и затем перейдем в тему Нама Татва, потому что мы будем приводить примеры из жизни Намачари Шрилы Харидаса Такура. So first of all, I would like to invite some devotees to speak some few words about Nam Tattva. Сначала я хотела бы попросить некоторых преданных сказать пару слов по теме Нама Татвы. Oh, Madhav Das Brahmachari Prabhu, please come. Gyanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Narayana Parayana Jadahankarana Shala Rupa Anugamrita Prema Prejanayate Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhope Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Gurudev ordered me to speak on the subject of Nam Tattva. Шрила Гурудева повелел мне сказать что-то по теме Нама Татвы. So I would like to recite a verse from Padma Purana. Я хотел бы процитировать стих из Падма Пураны. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityamukto Abhinatvam Nama Namyo. The meaning is Nama Chintamani Krishna. Нама Чинтамани Кришна. Nama means the name. Нама — святое имя. Chintamani Krishna. Chintamani means is one kind of jewel, transcendental jewel. Чинтамани — это такой волшебный камень, That can fulfill any desire. который может исполнить любое желание. So this holy name of Shri Krishna, of Supreme Lord Shri Krishna, is exactly like this Chintamani jewel. Святое имя Шри Кришны подобен такому волшебному камню Чинтамани. It can fulfill any desire we have in our heart. Святое имя Кришны может исполнить любое желание, которое кроется в нашем сердце. So this is very important to know about this. So we must, when we chant this name, or at least better to say, when we accept this name to come and use us as a recipient of His mercy, so He can use us, He can maybe appear in our tongue. И поэтому об этом нужно знать. Поэтому, когда мы воспеваем святые имена, и даже правильнее нужно сказать, что когда мы предоставляем свой язык, свои уста как платформу для святого имени, чтобы святое имя снизошло и танцевало на наших устах. In that moment we should forget what is outside, all of our senses we should shut off. Нужно полностью в этот момент заблокировать все свои чувства, отключить их от внешней среды и от ума. And we should concentrate only on the sound vibration of this name, of this Mahamantra. Нужно полностью погрузиться в эту звуковую вибрацию, в это звучание трансцендентного святого имени Шри Кришны. Because we are the followers of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he very mercifully used to instruct us. Так как мы стараемся быть последователями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, который очень милостиво дал нам наставление. And he used to say that in ordinary life, the mind is the king of all the senses. Он сказал, в повседневной жизни ум — это царь, повелитель всех чувств. We can see very practically, each one of us, anything we do,
any senses we use, if we smell a flower or a food, if we look something, if we touch something, if we look at something, everything pass after the senses from the mind. The mind is like the chief, the king. So everything must come before her, and then she can Prioritize. prioritize. Yeah. И мы знаем, что ум, он выдает приоритет, он заведует приоритаризацией чувств, то есть все наше осязание, все, что мы воспринимаем зрением, касанием, обонянием, все подчиняется уму, потому что ум все считывает всю эту информацию и распределяет ее, дает приоритет определенному чувству, органу восприятия. But because since time immemorial all Baddha Jiva are finding themselves in this material world, we are used to this process. Everything should go under the mind. She is the king. С незапамятных времен души, они облачены в тонкое тело, грубое тело, и мы привыкли к такому образу жизни, что всегда подчиняемся во всем повелению ума. But now, by the mercy of Srila Gurudev, we have found this process. He has bring us this process. Now we have to change completely, at least when we take shelter of the holy name. Но так как Шрила Гурудев милостиво ознакомил нас с новым процессом жизни и познакомил нас с процессом воспевания, повторения святых имен, нужно привыкнуть действовать по-иному. So the mind is not anymore the king when we chant this holy name, Hare Krishna Mahamantra, this transcendental vibration, but the ear should be the king. Ум перестает быть главным среди чувств, как только мы начинаем повторять святые имена. Ухо становится главным среди всех чувств. So the mind should do this very humble job of bowing down to the ear. То есть ум должен склониться перед нашим слухом, перед ухом. Continue. Which is like the lowest of the material senses, right? So one of the lowest, maybe. Anyway. This categorization is not important, Yeah. but the ear is king in spiritual life, and the mind must bow down to В the духовной ear. жизни нужно помнить, уши — это главное. Ум должен склониться, подчиниться ушам. So in theory, this seems very easy, В теории это кажется простой вещью, but each one of us can practically do his sadhana, his spiritual practice day by day, and но каждый на опыте своем повседневной духовной практике в садхане, we will see how this king mind will try to do as with all her strength so much revolution against the мы ear. сталкиваемся с проблемой. Ум не хочет подчиняться никому и ничему, он продолжает, он бунтует, он хочет занимать главное место в нашей жизни. Just like a country, when there are two countries and one country is against the other country, they try with all their strength to make some trouble or try how can I destroy and conquer all the other opposite country. Подобно двум враждующим странам, они пытаются разрушить интересы другой страны, своего оппонента, что-то устроить какой-то саботаж. In this way, as much as we can, we should just sit in one place, like Srila Bhaktivinoda Thakur used to do. Even you can close off the light, put a blanket on your head. If you don't feel comfortable, okay, you can at least try to don't move and concentrate on this transcendental sound vibration of the Hare Krishna Mahamantra. Поэтому нужно самим себе помогать, нужно найти уединенное место и как можно больше времени выделить на усердное повторение и слушание святых имен Шри Кришны. Можно даже закрыть там шторы, накинуть плед себе или чадр на голову, чтобы заблокировать все внешнее восприятие, чтобы помочь себе сфокусироваться на звуковой вибрации святого имени. And with any idea, the mind will come up in the form of thought while we are meditating when we are concentrated on hearing this Mahamantra. We can just let her think what she wants, and then after a few seconds, this thought will pass, and we will continue to chant. И ум, конечно, будет создавать беспокойство, будет постоянно какие-то мысли приходить в голову, но мы должны просто терпеть эти мысли, просто сносить терпеливо, эта мысль придет, она и уйдет снова. Мы должны продолжать делать свое дело, повторять и слушать святое имя. Or we better can treat her as a friend, telling her
I will fulfill this your desire just after when I finish my round. All this Можно, desire I will fulfill. можно попробовать договориться с умом, сказать, сейчас да, я дочитаю мантру, потом вот что ты хочешь, я сделаю. Давай на компромисс пойдем, сейчас дай мне спокойненько повоспевать мантру, потом договоримся. So like this, by taking shelter of this sound vibration, slowly, day by day increasing the number of rounds, it will be always less and less thought from the mind. The mind will produce less and less thought. И с каждым днем, когда мы уделяем все больше внимания, времени на воспевание Махамантры, мы заметим, что ум будет причинять все меньше и меньше беспокойств. We should take shelter of this Hare Krishna Maha Mantra because we are trying to develop love for Shri Krishna, but how can we show at least to him that we are interested to attain this love for Krishna? Единственный наш способ, которым мы пытаемся, мы хотим развить в себе любовь к Шри Кришне, но как мы можем доказать ему свой интерес, свою заинтересованность в нем? Because we hear many times that he appeared in this age of Kali as Nam Avatar, Krishna appeared in the form of his holy name. Но мы знаем, что святое имя Кришны — это его аватара. Кришна не сходит в этот мир в форме своего святого имени. So we cannot say, speculate on saying, I have love for Krishna, but I don't like so much to chant, or when I don't feel good, I'm not chanting. Поэтому это будет полным враньем говорить всем, как вы любите Кришну, и пренебрегать воспеванием святых имен, и говорить, у меня плохое настроение, мне сейчас как-то не чувствую желания повторять джапу. In any condition, good health or not good health, or whatever external condition is there, we must take shelter of this holy name as much as we can. Что бы ни происходило, мы плохо себя чувствуем, хорошо себя чувствуем, мы здоровые, больные, неважно, мы должны принимать прибежище у этого процесса повторения святых имен Махамантры Харе Кришна. So, Nama Chintamani Krishna. Krishna is the name of the Supreme Lord, Кришна — это имя Верховного Господа, which is composed of two syllables, Krish and Na. состоящее из двух слогов. Кришна. Krish comes from the root verb of Sanskrit is Karshati, Криш происходит из глагола каршати, which means he who attract or he who is attracted. что означает тот, кто привлекает, или тот, кто привлекается. Because he attracts with all his quality, he have top all the quality that exists, he have at the topmost. So he attracts all jivas, all living entity in any form they are attracted from Supreme Lord Shri Krishna. Кришна является источником всех удивительных качеств и достоинств, потому что все достоинства присутствуют в нем во всей полноте. И вот этими удивительными гунами, своими трансцендентными качествами он привлекает к себе все живые существа. And especially by his beauty. А главным образом он привлекает своей красотой. And he is also attracted, means that he is attracted by those pure devotees who are in their heart, they only causeless, always performing causeless loving serving to him. И Криш, то есть он привлекается своими чистыми преданными, которые любят его безусловной любовью и посвящают все свое время и энергию преданному служению ему. And the best example of these are the Gopi of Vrindavan, of Goloka Vrindavan, headed by Srimati Radhika. И Браджа Гопи, пастушки Вриндавана, являются идеалом преданного служения Кришне, и среди них главное — это Шримати Радика. Best example is Srimati Radhika. Радика является лучшим примером. Don't put her in the same category as all the other gopis. Ее никогда нельзя приравнивать к другим гопи. Make her own category Она above everybody else. вне категории, Радика в своей категории только. Then the word Na means Ananda. Слог На указывает на слово Ананда. Krishna, the second syllable Na means Ananda, full joy. Блаженство во всей полноте проявления. This joy have nothing to do with the joy that we feel sometime in this material world. И вот это блаженство несравненно с тем, что знакомо нам, форма блаженства, которая или радости знакома нам в этом мире. Because actually here in this world there is only suffering and then some temporary break where you are not feeling some suffering, and we call this joy.
То, что мы называем радостью, блаженством в этом мире, это просто передышка от страданий, которые мы постоянно испытываем. Как только наступает затишье от страданий, мы называем это счастьем. But actually the joy resides only in our soul, and only when our soul is connected through loving service with the Supreme Lord Shri Krishna. Ананду можно испытать только на уровне своей души, только когда душа активно задействует себя в служении Господу Шри Кришне. We can feel this Ananda, Supreme Lord can feel this Ananda, we can exchange with Him and His associate this Ananda, because we and Him and all the associates are made of Ananda also, Sat, Chit and Ananda. Что живет, состоит, то есть мы можем испытывать Ананду только когда мы взаимодействуем с Верховным Господом и Его спутниками, потому что такова наша природа, Сат, Чит, Ананда. So between all His name, that we can call with so many names, the Supreme Lord, Krishna is the supreme and the highest name. У Господа бесчисленное количество имен, но имя Кришна — это особое имя среди всех имен Господа, оно наилучшее. Because it describes completely as how His associates in the spiritual world are calling Him and how they are seeing Him, what they feel when they see Him. They call Him His name. Потому что имя это обозначает то, каким его воспринимают его любящие спутники в духовном мире, и как его зовут. They don't see him as we can call God from here Allah or with other name which show him he is just the great or the most omnipotent, most powerful. Обычно по отношению к Богу мы используем слова, которые обозначают наше восприятие, наш ракурс восприятия Господа как Творец, там, Повелитель, Аллах. Because in this material world we are all constantly every step we feel some fear, we are not protected, we are always in anxiety or suffering, we have fear of death and so many fear. Потому что в этом мире мы всегда живем в состоянии страха, беспокойства, мы волнуемся, мы чувствуем себя уязвимыми, незащищенными, мы боимся болезни, мы боимся смерти, неудачи. We need to be maintained and so on. Нам нужно, чтобы мы просим Бога об опеке, потому что мы чувствуем, что кто-то должен о нас заботиться. Нам нужно покровительство. So when we are child, or even after we are taking shelter of something, like my father or some politician or government or soldiers or any kind of, or we try to have some knife or something for protection. То есть мы всегда ищем, мы нуждаемся в защите, мы чувствуем, что когда мы маленькие, родители должны, папа должен защитить нас, потом может там учитель, может какой-то политик, там глава города и так далее. Может мы сами там носим оружие с собой холодное, чтобы защититься в случае опасности. But when we mercifully receive some sickness, or we are in the border from death, life and death, we understand we cannot take shelter anymore of these material things. They have no power in that jurisdiction, in that moment. Но момент прозрения приходит, когда мы или очень сильно заболеваем, или уже оказываемся на грани смерти. Мы понимаем, что мы абсолютно беспомощны, никто и ничто помочь нам в этом мире не может справиться с этой ситуацией. So in that moment, when we take shelter of Lord and we see Him as protector and who can fulfill our fear, can take out, remove all our fear and so on. И обычно страждущие тогда обращаются к Господу, потому что они понимают, что Он единственный может как-то, Он может защитить их, Он может заботиться о них, избавить их от страха. But in the spiritual world where the Supreme Lord lives with all His associates who have pure love, unconditional love for Him, this kind of situation of fear, anxiety and so on doesn't exist. Но вот эти эмоции страха, беспокойства, волнения, конкуренции, заграничные ресурсы не существуют в духовном мире, поэтому эти чувства неведомы тем, кто живет в обители Господа. So also this kind of relationship with Him, with this kind of name, it doesn't exist, or at least it have no power on Him, it doesn't represent Him. Поэтому такие имена там как-то неуместные по отношению к Господу, как Господь, Отец, Творец и так далее. Потому что это как-то не о нем. So they call Him with very sweet name according of their relationship with Him, and the sweetest name is Krishna, is all attractive.
and he gives pleasure to all, and he receives also. В духовном измерении правит любовь, и поэтому все там относятся к Кришне с любовью и лаской, называют его различными ласковыми именами. И Кришна такое излюбленное имя, самое лучшее. So Nama Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha means he is the Vigraha, the embodiment. This name, this holy name, is the complete embodiment, the complete form of Chaitanya, of full conscious, is full of consciousness, fully conscious, and full of rasa. Это имя Кришна полностью осознанное и преисполнено расой. Full of rasa means that, in few words, that this name completely represents him, and this rasa is this beautiful, loving feeling that he has in his heart, and that all they associate also this beautiful mellow that is with sentiment. It is like one ocean full of beautiful emotion and full of beautiful waves of this emotion that they come from many directions and crash also between each other and create more emotion and more emotion and more emotion. This love can grow in infinitely. Раса это вот эта палитра всевозможных оттенков любви, вкусов, разных эмоций любви, которые постоянно растут, насыщаются, становятся свежими новыми оттенками, приобретают новые оттенки. И вот эти ощущения любви, Кришна является олицетворением этой расы, и все его спутники, вечные спутники, тоже вступают в обмен чувствами с Кришной, помогает ему вкушать расу. And Purna Shuddha Nityamukta. Purna Shuddha means he is perfect, completely pure, completely Shuddha, completely pure. Он безупречен, он безупречно чист. There is no trace of, it's not a material name, it's transcendental and completely pure. Святое имя, оно находится за пределами материи, это полностью трансцендентная звуковая вибрация. Purna is a very interesting word in Sanskrit. Пурна — интересное слово санскритское. In our philosophy of bhakti, the word Purna, which usually means full, but in the context of Krishna, Purna, complete, full, means actually inexhaustible. Обычно в контексте бхакти слово пурна употребляется как целостное, полное, но по отношению к Кришне слово пурна означает неистощимый. For example, if you have a box and it's full of sweets, Если у вас есть коробочка полная сладостей, so you can say it's purna, it's full. вы можете сказать, она полная. But if you give them out, then you see that then the box is empty. Если вы раздадите сладости, вы увидите, что они закончатся в коробочке, она пустеет. So in the discussion, Vedic discussion about the absolute truth, the word purna means full, but full in a way which is inexhaustible. That means you can distribute those sweets and you just keep distributing and you never get to the end. That is purna. В ведической философии, в терминологии, когда применяется слово пурна по отношению к высшей абсолютной истине, подразумевается неистощимость. То есть да, он полный, и вот это он полон сладости, расы, но сколько бы он не раздавал этой любви, этой сладости, он неистощим. So the Chaitanya Rasa, the conscious mellows of divine love which are in this name, it is full of them. And if you taste it, you cannot say, oh, I now have tasted it. Поэтому It is inexhaustible, going on forever. сладость, вот эта осознанность святого имени Кришны и его сладость неистощима. Сколько бы вы ни вкушали эту сладость, она становится все еще слаще. So purna is one thing, and Shuddha means what you're telling now, completely pure. То есть там Second, два another прилагательных. quality. То есть неистощимое And then и Nitya безупречное. Nityamukta means eternally liberated. Нитья мукта, вечно освобожденное. So it is eternally liberated, and also can make eternally liberated he who is taking shelter of this name, because this quality can manifest in the purified heart of the sadhaka. Нитья мукта, святое имя, оно вечно свободное и также может одарить такой свободой любого, кто примет прибежище у него. And he is always eternally liberated because come from the spiritual world, is not a manifestation of any sound of under the free guna of this world, but is Shabda Brahma, transcendental sound vibration.
Святое имя не является продуктом материи, звука, мирского звука. Это не мирской звук, это трансцендентная звуковая вибрация, которая прорывается на наш материальный план из духовного измерения. And even when it manifests in this material world, it keeps his own quality of being transcendental. И он всегда, Святое имя всегда остается трансцендентным, даже когда мы его слышим в этом материальном эфире. And all those who can come in contact with this name, which is pronounced by a pure devotee, so become a Shuddhanam, a pure holy name, all of those persons who are very lucky to hear it can also become Mukta, liberated. И те удачливые люди, которым посчастливится услышать святые имена Кришны из уст возвышенной личности, из уст чистого преданного, который произносит Шудханам, те люди тоже смогут обрести возможность стать мукта пурушами, освобожденными личностями, находясь в этом мире даже. Then in the end, Abhinatvam Nama Namino means that Nama, the holy name of Krishna, and Nami, Krishna himself, are non-different, they are the same thing. Нама и Нами, Кришна и его святое имя не отличны друг от друга. So you should all know this verse. Замечательно, вы все должны знать этот стих и размышлять о значении его. In a very nice way, as Madhavdas Brahmachari Prabhu has explained. И помнить все эти пояснения, объяснения, трактовку стиха, как сейчас мы услышали это от Мадхавы. One thing, Jiva is Satchidananda. Нужно знать, что Джива является Сатчит Анандой. And Sri Krishna is Satchidananda. И Кришна также Сатчит Ананда. But the Satchidananda of the Jiva and the Satchidananda of Krishna is not the same quality. Нужно понимать, что существует разница в категории качества Сачитананды, присущей Дживе, и Сачитананды Кришны. The Ananda in the Jiva is considered to be the Dukkha Pratiyogita. That means the absence of misery. Потому что в Дживе, Ананда, которая присутствует в Дживе, это просто отсутствие страдания. And also in the Puranas it is mentioned the Kshudrananda means very, very small amount of joy. Small. В Пуранах объясняется, что в Дживе присутствует немножко, капелька Ананды. Whereas Sri Krishna is the Paramananda, the embodiment of the highest unlimited bliss. А в Кришне присутствует предел блаженства, то есть больше, чем бескрайний океан блаженства. So because of this, the tiny jiva, his Kshudrananda, very small amount of joy, is incapable of giving pleasure to the endless ocean of the person who is the endless ocean of joy. Completely incapable. И поэтому нужно понимать наш потенциал. То есть у Дживы у нас капелька, крошечка этой Ананды, и мы никак не способны удовлетворить Кришну, который является там огромной горой этого блаженства, а мы со своей этой капелькой идем, что мы можем, как мы можем его порадовать или доставить ему удовольствие. Therefore, the jiva has to take shelter of Gurudev and Vaishnavas. Поэтому Джива в обязательном порядке должна принять прибежище у Шри Гуру и Вайшнавов. And then by practicing sadhana under their guidance, nitya sitasya bhavasya prakatyamriti satyata, the essence of the Sambit Shakti and Ladini Shakti, consciousness and pleasure potency, which is there in the hearts of the associates in the spiritual world, will manifest in the heart of that jiva. Then he has the capability to give some happiness to Krishna. И то есть Дживе необходимо руководство свыше, то есть возвышенных вайшнавов, которые научат, как совершать садану, чтобы человек мог дорасти до уровня бхавы, когда уже энергия сознания и блаженства проявится в его сердце. Это энергия, которая вечно присутствует в сердцах вечно освобожденных личностей, близких спутников Кришны, которые живут с ним в духовном измерении. И вот эта их энергия любви уже тогда может перейти в сердце практикующего в этом мире. So, in this verse it is said, Abhinatvam nama namino. В этом стихе That there's no difference between the name and the person addressed by that name. говорится, что нет разницы между именем и личностью, которая носит это имя. That means that Sri Krishna has two forms, Shabda Brahma and Parabrahma. У Кришны два проявления: Шабда Брахма и Пара Брахма. Shabda Brahma is his form as the name, and Parabrahma is his
Swarup in Vrindavan. Два проявления Кришны, его он сам во Вриндаване и его святое имя. So there's no difference, it's true. Разницы между ними нет, это факт. Metaphysically. На уровне метафизики. But still we can say there is some speciality. С философского ракурса разницы между Кришной и его именем нет, но можно сказать, что все-таки разница присутствует некая. Sri Namastakam, Sri Rupa Goswami Pad said, В Нама Аштаке Vacham vachakam ityudeti bhavato nama surupa dvayam purvasmat parameva hant karanam tatrapi janimahe. The Supreme Lord has two forms, His own Swarup and the holy name. But out of these two, the holy name is more merciful than His Swarup. So there's a difference. Рупа Госвами объясняет Нама Аштаке, что у Господа есть два проявления, Он сам и Его святое имя. И из двух святое имя более милостиво, чем сам Господь. Because His Swarup will only come into this world only once in a day of Lord Brahma, once every more than 8 billion, 320 million years. Сам Шри Кришна лично является в этот мир очень-очень редко. Там раз в 8 миллиардов лет, раз в день Господа Брахмы. Это 8,640 million years. чрезвычайно редко. So, but Nam, He can come anytime. Но Святое Имя приходит когда угодно. By His causeless mercy, He may dance on the tongue of the devotee who is praying to Him and chanting in a very humble mood, Trinadapi Suni Chelina. Святое Имя не сходит в этот мир когда угодно по своей сладкой воле. Приходит на зов своего преданного и танцует на устах преданного. So, now we're coming to our continuation of the glories of Vaishnavas, in particular Srila Haridas Thakur, and how he taught the glories of the Holy Name. И сейчас мы перейдем к продолжению истории Намачари Шрилы Харидаса Такура, о том, как он прославлял Святое Имя. Nama Shrestam Manamabi Visachiputram Atra Surupam Rupam Tasyagrajauri Purim Maturim Gostuatim Radha Kunda Magirivaram Ahoradika Madhuvasam Rakto Yasya Patita Kripaya Shri Guru Tam Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Padivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Videna Aparadavache Sita Shakamarita Rita Marita Sharana Pradana Inde Namaste Sharamarita Inde Namaste Sham Sundar Shikanda Shikha Smarha Samurli Manora
Radhikar Sukamama Kripanidhe Supriya Charana Kinkarim Kuru Tavayavasmi Najivami Tvaya Vina Jivikyaya Devi Tam Namam Charanartikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhya Paramarata Tama Guru Pada Padma, Nitya Pravisht Om Vishpad, Ashtodara Satasri, Srimad Rupanugacharya Varya Sila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего я предлагаю свои Шаштангандават Пушпанджали, свое сердце, подобно цветам тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотарашата, Шримад Рупанугачари Вари, Шилы Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шилы Прабхупады и моей Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнавам. Шила Гурудев Ки! So this morning, Сегодня утром we were hearing how it's very difficult to understand the outer activities of pure мы Vaishnavas. слушали о непостижимой природе вайшнавов, о том, как трудно постичь вайшнава, понять его, судя по его внешнему поведению. So the tattva of the suffering, the apparent suffering in this world of the devotees was revealed through the pastimes of Srila Haridas Thakur, and simultaneously by his pastime he gave a teaching to the world about the importance of being determined to chant in all circumstances, and also to be very careful, never engage in speaking or even hearing criticism of the Supreme Lord or pure В Vaishnavas. своих лилах Шрила Харидас Такур явил нам понимание в Вайшнав-татве о вот таких псевдостраданиях, то есть внешних страданиях, которые кажется, что Вайшнав испытывает. Также Шрила Харидас Такур преподнес урок миру о том, что бы ни происходило в жизни, с какими обстоятельствами бы человек не столкнулся, что бы ему ни грозило, ни в коем случае не прекращать воспевание святых имен Кришны. И второй, чрезвычайно важный урок, что ни в коем случае никогда не вдаваться в критику вайшнавов, никогда не слушать критику в адрес вайшнавов, что этого нужно избегать всеми силами. After this incident, Srila Haridas Thakur, he went to Fulia and he was chanting the holy names day and night, staying alone in a cave on the bank of the Ganga. И после случившегося Шрила Харидас Такур отправился в Фулию, жил в пещере на берегу Ганги и днем и ночь напролет повторял святые имена Шри Кришны. Now, some persons think that you can chant loudly in kirtan when you're together singing, but when you chant japa, then you should just take your japa mala and just in your mind remember the mantra. Некоторые люди считают, что святые имена можно петь громко только когда вы поете вместе с другими в киртане, но когда вы совершаете индивидуальную практику джапы, повторения имен, то просто вы держите четки, перебираете их и молча произносите, то есть думаете мантру. But Srila Haridas Thakur, even being alone, because they think that you chant loudly to benefit others, but when you're alone, there's no one else to listen, so no need. Люди думают, что какой толк произносить мантру громко, можно ее произносить громко на благо других, когда вы среди толпы, и вы громко ее поете, а когда вы наедине с собой, то зачем ее произносить? But Srila Haridas Thakur, even being alone, he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Даже находясь в
в полном уединении Шрила Харидас Такур очень громко произносил святые имена Кришны. And sometimes he would chant very softly, Иногда он повторял их тихо, and sometimes in his mind. One lakh loudly, one lakh softly, and one lakh in the mind. то есть один лак, 64 круга он произносил громко, потом следующий лак тоже вслух, но уже потише, а третий лак он произносил уже в уме. Chanting loudly or softly is called kirtan. Когда вы громко произносите Хари Кришна или тихо произносите Хари Кришна, это относится к категории киртаны. But because asta spandana matrena kirtanam bhavati, if the lips are moving, then it's called kirtan. Если губы двигаются, это называется киртана. But if the lips are not moving, then it's not called kirtan, it's called smarana. Нужно знать, если губы не двигаются, это уже категория не киртана, а смараны, памятование. The smaran or silent meditation was the yuga dharma of Satya Yuga. И вот эта медитация в уме, это была юга-дарма из Сатья-юги. In the next yuga, in Treta Yuga, the dharma was yagya, the performance of В sacrifices. третьей юге, юга-дармой, предназначением, предписанным долгом для людей в этот век, это была ягия. And in the Dwarpa Yuga, the yuga dharma was the archan, service to the deities. Арчана стала предписанной обязанностью Двапара-юги. But in Kali Yuga, the yuga dharma is kirtan, loudly chanting the holy names. Но в Кали-югу предписанная обязанность живых существ это громко воспевать святые имена, совершать киртан. That gives the living entities shelter from the influence of Kali. И это защищает живые существа от влияния Кали. So those who don't chant loudly, audibly, they become attracted to the dharmas of Satyug, Tretayug and Dwarpayug. Meditation, deity worship and the performance of yagyas. И поэтому те личности, которые избегают громкого повторения мантры, их привлекает эта юга-дарма предыдущих юг, то есть медитация, служение божествам и яги. And because of this, they become victims of Kali Maharaj. Из-за этого они становятся незащищенными и становятся легкой добычей Those dharmas in this age are not strong enough to protect the jivas in Kali Yuga. для Кали Махараджа, потому что вот эти дармы предыдущих веков не предоставляют достаточной защиты для дживы, не могут... So you'll see in any place, seems like a religious place, but there's not loud chanting of the holy names. Kali Maharaj is living there, and outwardly they're doing silent meditation, outwardly doing puja to deities, outwardly doing yagya, but inside all types of duplicity are there. Поэтому вы должны сразу знать, если вы окажетесь в каком-то духовном вроде заведении, учреждении, месте, храме, где громко не произносятся святые имена и не поется киртан, и даже если там проходят яги, там служат божествам, там сидят в молчаливой медитации, знаете, что там что-то будет не так однозначно, потому что Кали Махарадж будет править этим местом. So Nirjan Bhajan doesn't mean that you are just silently doing smaran. Nirjan means you are chanting, but there's no people to hear your chanting. That is Nirjan, no people. Нирджан Баджан не означает, что вы в уединении и себе там про себя повторяете мантру в уме. Нирджан значит, что вы повторяете, просто там никто не присутствует, нет людей, чтобы услышать ваше громкое повторение мантры. So in Srimad Bhagavatam it is said, Srinvata Sadayam Nitya Grinatascha Swachestitam Kalina Natidirgaina Bhagavan Vishate Vidhi. A person who is very seriously hearing every day and chanting, for that person, after a short period of time, Sri Krishna himself enters and manifests in their heart. Говорится, что для человека, который каждый день усердно, внимательно слушает и повторяет, что очень скоро Кришна сам придет в сердце этого человека. So, in the commentary on this verse, Srila Vishwanath Thakur, комментируя на этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, he said, Sopi smarna prayatnaha Sravana Kirtana Avato Bhaktasya Navasyaka. It means the purport of this verse that those who are engaged in hearing and chanting, the Supreme Lord enters their heart.
The meaning is that a person who is engaged in Shravan and Kirtanam doesn't have to make any effort to do Smaran. Комментируя на Because Smaran means the internal perception of the Lord in your heart. So by hearing and chanting, Krishna comes and then you see him, now you're doing Smaran. No need to make extra effort. Комментируя на этот стих Шримад Бхагаватам, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что человек, который слушает внимательно, совершает шравану и киртану, ему нет необходимости совершать какие-то отдельные усилия для того, чтобы совершать смарану, потому что сам Кришна придет в сердце этого человека, он сможет его созерцать. Это и есть смарана. So sometimes there's a point of controversy in the devotional community, which is best, or should you chant loudly or should you chant in your mind, but it should be solved by the essence of all advice of Srila Rupa Goswami, Thanama Rupa Charitadi Sukirtananu Smrityokramena Rasana Manasi Niyoja Chishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayat Atkilam Ityupadesha Saram. И вот этим частым спором, с которым вы можете столкнуться в духовных общинах по поводу того, что лучше, чем нам следует заниматься, воспевать святые имена или погрузиться в смарану, этим спором нужно положить конец, прислушавшись к совету, к сути всех наставлений Рупы Госвами Пада. So the Rupa Goswami is saying the essence of all advice is that you should continuously engage your tongue and your mind. That means chant and remember both. Рупа Госвами говорит, что непрерывно нужно задействовать свой язык в повторении, воспевании и ум в памятовании. And in a sequence of chanting and sequential internal realization of Krishna Nam, Rup, Gun, Parikar, Seva, Lila. И что вот эта последовательность, крам нашего воспевания, вот этих этапов реализации, которые придут благодаря повторению святых имен, будет сопутствовать смарана откровения и видение, осознания имени Кришны, его формы, его качеств и так далее. So, when Srila Haridas Thakur was chanting and remembering in that cave, some local brahmanas, they used to come and visit him. И когда Шрила Харидас Такур жил в этой пещере, в Фулии, местные брахманы приходили навестить его. But there was such an atmosphere in the cave that they felt themselves burning. Но когда они пытались зайти в пещеру к нему, там какая-то была такая странная атмосфера для них, что им было очень неуютно в этой пещере, очень трудно находиться, они выходили из нее, как будто бы им жарко там было. For Srila Haridas Thakur, he was constantly absorbing, chanting and remembering. He felt that this cave was like a Goloka Vrindavan. Для Харидаса Такура эта пещера была подобна Галоке Вриндаване. Он был настолько сфокусирован на воспевании, он ничего не ощущал извне. Because that is the power of the name. That one who is absorbed in chanting, he experiences the spiritual world. Такова сила святого имени. Тот, кто погружен в воспевание святого имени, чувствует себя, как будто бы он в духовном измерении, Галоке Вриндаване. But his visitors couldn't tolerate to stay there for more than a few minutes. Для гостей было невыносимым оставаться в пещере дольше, чем несколько минут. So they got together and they were speaking. Why do we feel this burning sensation when we visit Haridas Thakur's cave? И брахманы обсуждали между собой, что там происходит, почему такое жжение мы испытываем, когда мы находимся внутри пещеры у Харидаса Такура. So they sent a doctor there. Они заслали доктора туда, And he came back, he says, I am familiar with this sensation. чтобы он разобрался в том, что происходит. Там он вернулся и сказал, я знаю, что It's the это. vapor coming from the poison of a deadly snake who must be living in that cave. То есть это испарение яда, ядовитого змея, который наверняка, вот этот запах, это испарение яда змея, который прячется в этой пещере. So then they all got together and they visited Srila Haridas Thakur. И тогда делегация брахманов пришла навестить Харидаса Такура снова. They said, "Oh Haridas, we think that it's not good that you stay in this cave because when we visit you, we all feel a burning sensation, and it must be because the vapors of the poison of a deadly snake who's living in here is affecting us." И брахманы сказали, мы очень беспокоимся о твоем благополучии, потому что каждый раз мы тебя навещаем, мы ощущаем этот нежеланный эффект вот этого пара, который
источает яд ядовитого змея, который живет в этой пещере где-то в глубине. So we think, Haridas, it's better for you if you move to another place. Поэтому мы считаем, что тебе лучше переселиться в другое место, не оставаться в этой пещере. They were afraid, Потому что они боялись. also for him and also for themselves. И о нем волновались, и за себя боялись тоже. But Srila Haridas Thakur had no fear at all. Но Харидас Такур вообще не беспокоился по этому His поводу. mood was like Parikshit Maharaj when he was cursed. He sat on the bank of the Ganges and he told all the brahmanas there, "Oh, let that snake bird bite me as long as kirtan is going on. I don't mind." Его настроение было подобно настроению Парикшит Махараджа, когда он узнал, что он проклят и обречен умереть от укуса змея. Через 7 дней он сказал: я буду тут сидеть и слушать катху, пусть кусает меня змея этот. So Srila Haridas Thakur, he said, "I've been living in this cave for some time now. I didn't notice anything." Харидас Такур сказал: знаете, я тут давно уже живу в этой пещере, я ничего такого не заметил. He was completely transcendental. Полностью был трансцендентен к To his обстоятельствам, к внешней He среде. said, "But because you are Он inconvenienced, сказал: но так как я понимаю, что это беспокоит вас, then if the snake he doesn't leave by tomorrow, then I'll go to another place." давайте договоримся тогда. Я знаю, что вы переживаете сильно. Если к полдню, к завтрашнему дню змей отсюда не переселится, то я покину это место. So don't worry, let's chant the holy names. Поэтому давайте сейчас уже не думать об этом. Давайте повторять святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Srila Haridas Thakur was basically saying that let's give up all this unnecessary talking. То есть он хотел, чтобы такие праздные разговоры подошли к концу, и чтобы можно You're было... talking about the bad smell, the burning up. This is all prajalpa. Let's chant Hare Krishna. Давайте закончим эту праджалпу, про эти испарения, там плохое зловоние из пещеры. Давайте воспевать Харе Кришна. Because they are on the mental platform, on the platform of sense gratification. Потому что эти люди находились на уровне ментального существования, на уровне чувственного, сенсорного восприятия. You see, the materialistic person, they always become absorbed in speaking prajalpa. Потому что обыватель всегда любит поговорить о чем-то праздном. Mundane talk. Просто какие-то праздные беседы, мирские разговоры. And then this mundane talk disturbs the mind, then you cannot meditate. И потом, уже наслушавшись вот этих праздных слов и наговорившись, человек уже ничего ни на что возвышенное медитировать не может, потому что ум уже в беспокойстве So находится. Srila Haridas Thakur didn't want to go in that direction. He said, "Oh, very politely, don't worry, let's chant the holy И name." поэтому очень вежливо он прекратил, положил конец этим разговорам, сказал: давайте так уже договоримся, если к завтрашнему дню змея не уползет, я переселюсь, а давайте сейчас петь киртан. So then they began the kirtan. Тогда начали петь киртан все. And while they're doing the kirtan, they saw this huge snake just coming from the darkness of the cave and he was slithering past them. И когда они пели киртан, они увидели огромную змеюку, которая стала выползать из угла пещеры, огромный такой змей, и пополз мимо всех к выходу из пещеры. So the snake was very, very long and brightly colored, yellow, red and blue, and with a jewel on his head. Змея была необычная, она такая была очень яркая, красная, синяя, желтая и с драгоценным камнем на голове. So Srila Haridas Thakur was chanting the holy names. Харидас Такур пел святые имена. And he was absorbed, but they were not so absorbed, they were just chanting. Он был And then when погружен. they saw the snake, then they became really absorbed. Krishna, Krishna. Один лишь Харидас Такур был погружен в воспевание святых имен, он ничего не замечал. Все остальные так смотрели по сторонам, но как только они And they were увидели sweating. змею, то тут же так испугались, они тут же стали молиться Кришну, тут же сфокусировались на именах Кришны, он покрылся испариной от страха. And they were very relieved when the snake went right past them and disappeared into the И forest. все вздохнули с облегчением, когда змея выползла из пещеры и поползла, скрылась в лесу где-то. So then they all looked at each other and Они were thinking, переглянулись.
what is the incredible potency of this sadhu Haridas? И подумали, он действительно, наверное, мощный саду такой, что это за сила у него. Because before they were thinking, he's taken a low birth in a Muslim family. Раньше We они are very high-class Brahmanas. относились к нему так, с предрассудком, потому что он родился в мусульманской семье, они все были брахманами высокой касты. So some of them had some abhiman that they were superior to him in that because of their birth. И из-за вот этого они гордились, все равно внутри они чувствовали свое превосходство, что они брахманы. But when this incident happened, then they all became very respectful and they honored him like a guru. Но после вот этой ситуации, когда они увидели эту змею, они стали с предельным уважением относиться к нему и стали относиться к нему как к своему учителю. So one should not think that it's very wonderful that the snake obeyed the desire of Srila Haridas Thakur. Но не надо думать, что это такое чудо чудесное, что змея подчинилась желанию, исполнила волю Шрилы Харидаса Такура. Because even all the devatas are eager and they're begging to have some service, and even Krishna himself, the Supreme Lord, he cannot transgress the word of his pure devotee. Что тут такого, что змея подчинилась его воле, когда деваты все жаждут возможности услужить чистому преданному, и сам Кришна ждет повеления чистого преданного и готов исполнить. Why did Lord Nrsimhadev kill Hiranyakashipu, liberate Hiranyakashipu on the threshold of the house in the evening time with his fingernails? Why? Only to keep true the words of his devotee Lord Brahma, that she will not be killed in the day or the night, inside or outside or by any weapon, etc. Почему Господь Нрсимха так тщательно выжидал время сумерек, заката? Почему он усадил это, схватил тело Хираньякашипу, ложил его себе на колени, сидя на пороге дворца и разорвал его своими ногтями? Потому что ему нужно было сдержать обещание своего преданного Господа Брахмы, который дал благословение Хираньякашипу о том, что тот не может быть убит ни на суше, ни на воде, ни в воздухе, никаким оружием, никаким человеком, никем сотворенным Господом Брахмой, никаким зверем. Sri Krishna took a vow that he would not take up a weapon in the battle on the battlefield of Kurukshetra, but he ended up taking the wheel of a chariot and trying to attack Bhishmadev. Why? Because he wanted to keep the word of Bhishmadev true, even at the expense of breaking his own word. Because Bhishmadev said, either I will finish Arjuna today, or Krishna will take up a weapon. И перед войной, перед битвой на Курукшетре, Кришна поклялся, что он не возьмет в руки оружие в течение этой войны. Но ему пришлось нарушить собственное слово. Он схватил поломанное колесо колесницы, бросился на Бхишмадева, чтобы защитить Арджуну, потому что Бхишмадев поклялся, что сегодня Арджуна или Арджуна сегодня погибнет, или Кришне придется взять в руки оружие. И Кришна ради того, чтобы сдержать слово своего преданного, пожертвовал собственной честью, нарушив свое слово. So, by your eyes, it may be you see a Vaishnava. He looks like an ordinary human being and poor, having the old cloth and not having any possessions or anything. But actually, he has the transcendental glories which are not visible to the eyes. Когда вы оцениваете Вайшнава по внешним меркам, присматриваетесь к Вайшнаву, думаете, ну что в нем особенного? Ну как обычный человек, как другие, какая-то одежда не очень качественная на нем, у него ничего нет толкового. И может как-то... Ничем он не особенный, но вы не понимаете трансцендентную славу Вайшнава. Srila Haridas Thakur looks like a penniless, outcast mendicant. Харидас Такур просто подобен нищему, просто уличному какому-то нищему, который живет на улице. But he's the topmost Vaishnava, a jewel of the world, most beloved to Krishna, because of his complete absorption in chanting the holy names. Но это жемчужина среди вайшнавов, среди чистых вайшнавов, объект любви самого Шри Кришны, потому что он полностью посвятил себя воспеванию, проявлению своей любви к Кришне посредством воспевания его имен. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
please hear very attentively another wonderful incident from the life of Srila Haridas Thakur. Выслушайте, пожалуйста, с полным вниманием еще одну историю из жизни Шрилы Харидаса Такура. One day, this is all before Mahaprabhu appeared. Все эти события произошли еще задолго до явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Haridas Thakur was wandering and he came into the courtyard of a wealthy man and there was a crowd of people there. Однажды он шел по улице и зашел во двор особняка одного состоятельного человека. Там увидел большую толпу людей, которая стояла в огороде. So in that courtyard, many people were attracted. They were watching the performance of a snake charmer. А там, в саду этой усадьбы, был этот заклинатель змей, факир, и выступал там So the snake со charmer змеей. is called Sarpakshata. Его зовут Сарпакшата. Sarpakshata, one meaning is bitten by a snake. Сарпакшата значит укушенный змеей. Это одно значение слова. But in regard to the snake charmer, Что касается вот этого заклинателя змей, it's considered that they know mantra how to call Vasuki, the king of the snakes. означает, что они знают мантру, с помощью которой они могут заклинание призвать царя змей Васуки. So by that mantra, Vasuki comes and possesses the Sarpakshata, and then now all the other snakes are under his control because he's possessed by those snakes, their king. То есть, что значит Сарпакшата? Укушенные змеи, что когда они мантрой призывают Васуки, царя змей, он входит в них, и они уже находятся сами под контролем этого змея, а он царь среди змей, поэтому змеи подчиняются факиру. So that is why if someone is bitten by a snake, then they call the snake charmer, and then the snake charmer by mantra, he calls the king of snakes who possesses him, and then he can reverse the effect of the poison. И поэтому обычно в ведические времена, если кого-то кусала змея, то тут же призывали факира, и он мантрой призывал Васуки, тот входил в него, и потом он мог там работать ситуацией и уже изгнать этот яд. So this is the snake charming tattva. И вот это татва заклинателя змей. In Vedic culture, everyone knows this. В ведической культуре все знают об этом. This is why once when Srimati Radharani was bitten by the snake of separation and fell unconscious, so Krishna disguised himself as a snake charming girl and came there and closed the door and then said, now I'm calling the king of the snakes. Because this is, you know this pastime. Yes, there was a drama of this. But this is the tattva behind that lila because that's the culture. Все знают про вот этот принцип того, что если укусила змея, необходимо призвать заклинателя змей. Вы видели в том году пьесу, театральную постановку в Астрахани, как раз о Лиле, о том, что когда Радику укусила змея разлуки, то Кришна переоделся в девушку-заклинательницу змей, пришел в дом Джатилы спасать Радику от яда. Вот эта идея как раз основа этой пьесы. So, a very skilled snake charmer, he has his group with him. И обычно с факиром работает целая там труппа музыкантов. So the snake charmer was there, and he had his mridanga player, his flute player, his tambura player, like that. He has his whole band, and the whole band, they were playing music. То есть у него там свои музыканты с ним работают, он работает со змеей, ему играет там у них и тампура, и мриданга там. So he had his snakes. Змеи у него стоят там готовые, that he could bring under his control. Которых он себе подчиняет. And so then he will chant mantras, and then Vasuki will enter into him, and then he'll make all the snakes dance, and everyone will watch them. То есть это шоу. Змеи готовы, музыканты готовы, он призывает мантрой Васуки, Васуки входит в него, и потом он околдовывает змеи, и они там выступают. So, Yadrichaya! Haridas Thakur, by his own sweet will, he just happened to come along there. И так случилось, по своей сладкой воле Харидас Такур зашел туда, оказался среди этой толпы зрителей, которые наблюдали за шоу заклинателя змей. So, the snake charmer, he was making the snakes dance, his musicians were playing so beautifully, and the snake charmer was singing a beautiful song describing Krishna's pastime of dancing on the head of Kaliya.
И действительно, шоу было очень качественным, потому что музыканты были талантливыми, змеи красиво танцевали, заклинатель змей там пел очень сладко про Лилы Кришны, о том, как Кришна танцевал на клобуках Кали. But, you see, when Haridas Thakur is not an ordinary person, so when Srila Haridas Thakur came there, something extraordinary happened. Так как Шрила Харидас Такур это не обыватель, необычная личность, ординарная, когда он вошел туда, что-то необычное случилось. Instead of Vasuki, the king of the snakes, entering into the snake charmer, actually Ananta Dev came. Вместо Васуки пришел Original Анантадев. Guru Tattva. Так как появился Шрила Харидас Такур, то на зов мантры заклинатель Факира уже пришел не Васуки, а сам Анантадев. So Anantadev had entered into the snake charmer and was singing beautiful glorification of Krishna's name. Анантадев разошелся, он вошел в Факира и стал петь, там, танцевать, прославлять Кришну. Because you know, Krishna was being held in the coils of Kali. Вы слышали историю о том, как Калия схватил Кришну своими кольцами, обвился вокруг него? A few days ago in St. Petersburg, did you hear? На прошлой неделе мы слышали эту катку в Санкт-Петербурге. So all the Brijbasis, they were dying, they were going mad, they were fainting. От волнения все браджабаси чувствовали, что они были на грани смерти. Then see Krishna, he broke out from the coils of Kali. Но затем Кришна высвободился из колец Калии. And see Krishna is called Kala Adi Guru, the original guru of all the arts. И Кришна называет Кала Ади Гуру, то есть он изначальный гуру всех видов искусства. So he can do all styles of dancing better than anyone. Odissi dance, Bharatnatyam, everything. Танцует, он знает все виды танцев и может танцевать лучше кого угодно. So see Krishna was dancing so sweetly on the heads of Kaliya. И он стал красиво танцевать на головах Калии. So this pastime is just so amazing because on the one hand he's manifesting beautiful loving rasa through his dance to the gopis of Vrindavan, and at the same time he's giving causeless mercy to this envious snake, purifying his heart of all offenses and turning him into a pure Vaishnava. Это Same удивительно. time, mercy is there and rasa is there. И вот эта удивительная характеристика этой лилы заключается в том, что Кришна одновременно пытается очаровать, впечатлить своими танцами юных пастушек, которые стоят и смотрят на берегу, и при этом одаривает своей беспричинной милостью этого злобного змея. So this lila is so beautiful. You may not be able to taste it, but Srila Haridas Thakur can taste it. How sweet it is. В этой лилии просто океан расы, и может вы не чувствуете вкуса этой расы, но Шрила Харидас Такур, он чувствует эту расу. So Srila Haridas Thakur, he was stunned in ecstasy. И Шрила Харидас Такур просто замер на месте от экстаза. He began shivering. Он стал дрожать. His hairs were standing on end. Волосы стали дыбом у него на теле. Tears were flowing from his eyes. Слезы ручьями полились у него из глаз. His breathing stopped. Он перестал дышать And he just crashed to the ground. и просто рухнул на землю. So you'll see on the outside that he became unconscious, but Srila Haridas Thakur was entering in and seeing the beautiful beauty. Для всех казалось, что он без сознания на земле. На самом деле он просто оказался во внутреннем своем мире, в духовном измерении. So then the next moment, the Srila Haridas Thakur came back to consciousness again. И через мгновение он пришел в себя снова. But he wasn't seeing the outer world. Но он уже не видел окружающих. And he stood up and came right up to the snake charmer who was dancing. And Haribol, Haribol! И он подбежал к факиру, который танцевал и пел, и стал громко кричать «Харибол, Харибол!». And then, you know, it said that Prahlad Maharaj, absorbed in remembering Krishna, used to imitate his pastimes. So Haridas Thakur he has deep prem like Prahlad Maharaj. And seeing the beautiful dancing of Krishna, he began to also dance in a beautiful way like Krishna. Говорится, что Прахлад Махарадж, погружаясь в любовь, в свою чувство любви к Шри Кришне, начинал имитировать лилы Кришны. И любовь Харидас Такура ничем не меньше любви Прахлад Махараджа. Он погрузился в эту лилу и стал имитировать тоже движение Кришны, танцующего на головах Калии. So when Srila Haridas Thakur was dancing in ecstasy,
Then the snake charmer, out of respect, he just stood to one side with folded hands and he was just watching Haridas Thakur's performance. И когда Харидас Такур выбежал и стал плясать, то, испытывая уважение, факир предоставил вот это место, сцену Харидас Такуру, отступил и с восторгом, восхищением стоял, смиренно смотрел на этот танец. So Srila Haridas Thakur was dancing in ecstasy, all the ecstatic symptoms were manifest in his body. Харидас Такур испытывал все сатвика бхавы, все экстатические симптомы, он вообще ничего не замечая, плясал. And after some time, the waves of ecstasy calmed down. And then Srila Haridas Thakur stopped dancing and all the people in the crowd came forward and they were giving pranam, dandavat pranam and taking the dust from his feet. И позже вот эти волны экстаза, они так поутихли в нем, и он присмирел и постепенно прекратил танцевать и замер на месте. И люди, все эти зрители из толпы стали подбегать, кланяться ему, касаться его стоп, чтобы собрать пыль с его ног. And then the snake charmer, he began to dance again. И факир возобновил тогда свое шоу, свой танец. And Srila Haridas Thakur inspired everyone to chant. И Харидас Такур побуждал всех присутствующих петь имена Кришны. Hari Kaliya, 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 Hari Kaliya. By the mercy of Srila Haridas Thakur. Все погрузились в состояние блаженства, памятуя о Кришне. Except for one person. Все, кроме одного присутствующего. There was a brahmana there in the crowd. Среди зрителей стоял брахман. And when he saw all the people go forward and give pranam and take the foot dust of Srila Haridas Thakur, he was amazed. И когда он увидел, как толпа бросилась к ногам Харидас Такура, чтобы взять пыль с его стоп и поклониться ему, это удивило брахмана. Because he had a desire for profit, distinction and adoration. Потому что этот брахман всегда ждал собственной славы, почести, положения в обществе, уважения всеобщего. So when he saw everyone was giving so much honor, adoration to Srila Haridas Thakur, he was thinking, this is a good way to get the respect of everyone. И он задумался, он увидел, когда все бросились к ногам Харидас Такура, он подумал, это хорошая тактика. Так можно заработать себе почести. So he was waiting for his chance. И он стал выжидать удобной ситуации, своего момента. He was calculating. Он стоял и думал. If everyone gives so much respect to this outcast Muslim person, если все так почтили этого внекастого мусульманина, for dancing in ecstasy,
if I dance in ecstasy being a Brahmin, then it will be impossible to measure how much respect everyone will give to me. И пока там все с восторгом пели и танцевали, он стоял и думал, если так почтили мусульманина за его танец, то когда я брахман начну танцевать и явлю свой экстаз, то наверняка уже таких почестей меня ждут. So then after some time, the Brahmin saw his chance. И Браман выждал удобный момент такой, And very proudly he came in the middle of the dancing. и гордо бросился туда посередине толпы и стал And he began to act like he was in ecstasy. Woo! имитировать состояние экстаза. And he also fainted in ecstasy. И тоже упал в обморок. So then he was waiting for everyone. Now they'll come and touch my И feet. лежал на земле, думал, когда же они сейчас будут трогать мои ноги. But instead, the snake charmer, he took a stick and just started hitting. Но вместо почести, все, что он получил, то, что Бакир взял палку и стал этой палкой его лупать. And then everyone saw how he absorbed he was, how he was transcendental. И тогда глубина его экстаза стала очевидна всем присутствующим, его погруженность. He quickly got up Он вскочил and calling, "Oh, mother, mother, help me! I'm dying!" And he ran away. Родная, помоги мне, убивают! Bap, bap! Мама! Oh, mama, oh, papa! Помощь! So then he was gone and they continued with very beautiful kirtan. Он бежал оттуда, и праздник продолжался там. So then, after some time, Через некоторое время some persons in the crowd there, when the kirtan was over, they came to the snake charmer and with folded hands they said, "Why did you beat that Brahmin?" некоторые из людей, присутствующих там, они подошли к факиру и вежливо его спросили, очень кротко, а почему вы побили этого брахмана? And on the other hand, when Haridas Thakur was dancing, why did you stand on one side with folded hands? Мы не совсем поняли, что произошло, почему, когда вот Харидас Такур танцевал, вы так смиренно, с уважением стояли в сторонке, а когда Браман так лежал в обмороке, почему вы его так побили палкой? So then, the snake charmer said, Факир ответил им, "Tomara ye jigyashila e bada rahasya yadyapi akatte tabu kohimu avasya." He said, "This question that you have asked me, Ei Bodha Rahasya, is a great mystery. этот вопрос, который вы задаете мне, это великая мистерия. Yadyapi akatta, even though it is should not be spoken, it is indescribable, but for certain, I will tell you." Это тайна, которую нельзя разглашать, и это секрет, который нужно сохранить, и это невозможно описать, но все же, так как вы спросили меня, я вам отвечу. So, what you have to understand here is that the snake charmer is not speaking, but Lord Anantadev is possessed him, and Anantadev is speaking. И нужно понять, что происходит, так как Анантадев вошел в факира, то отвечает на вопрос не факир, а Анантадев, который до сих пор присутствует в нем. He said, when you saw the ecstatic love of Haridas Thakur, all your hearts were melted. А он объяснил людям, когда вы стали свидетелями проявления экстатичной любви Шрилы Харидаса Такура, ваши сердца стали таять. You could, hearing his kirtan, seeing his dancing, all your hearts, you could feel that you're all being melted and transformed by his divine presence. Вы уже все чувствовали, как таяли ваши сердца, плавились сердца от его присутствия, от его божественного киртана, от его божественной ауры. But that Brahmana, so-called Brahmana, Но тот, так называемый Брахман, is not really a Brahmana. он совершенно не Брахман, He's a Dharma Dwaji. он Дхарма-дваджи. Dharma means religion, and Dwaji is a flag. So a person who's making a show of religion, like waving a flag, look at me, I'm religious. Он просто показушник, потому что Дхарма-дваджи, тот флаг, тот, кто машет, размахивает флагом Дхармы, что он на показуху показывает, какой я религиозный. And he's a Bhakavrati. И он Бхакаврати. Bhakavrati means one who's taken a vow to be like a buck, a crane.
он поклялся быть подобной журавлю или You know the crane? цапле. The crane stands on one leg, very still in the water with his head down. Цапля стоит так, опустив голову, смотрит в воду на одной ноге, так скромненько. I am so humble. Такая кроткая. And he's standing very still. Why? Only to get the trust of the fishes. The fish will come close to him, and when the fish come close, then he's very cruel and he'll kill them. И вот так он стоит, очень смиренно, кротко, неподвижно, но с одной целью, чтобы все рыбы стали доверять ему, успокоились и стали плавать мимо. И как только рыбы появляются, тут же он их безжалостно съедает. So, the crane is a symbol of crookedness, the symbol of pretentiousness. Поэтому журавль является символом лицемерия, притворства. So, see, Krishna is called Bakari, Кришну Bakaripu, зовут the Бакарипу. enemy of those who are duplicitous, То есть он like a baka. враг, вот эта цапля это символ лицемерия. Кришна, он враг лицемерия. And he is called Vaidal Brati. Его зовут Вайдал Брати. That means one who has the vrat. They have a vrat that they are internally always anxious to get money, anxious to control other persons. И вот это состояние внутреннего брахмана, это вечного беспокойства. Он ждет возможности контролировать других, насобирать, накопить денег. And they are very critical towards others. И с ненавистью, на самом деле, Committing offenses always to others. с нелюбовью относятся к другим, критикуют других, не ставят их ни во что. So that Brahmin had all of these anarthas. И Браман был носителем всех этих анарт. So Srila Haridas Thakur had pure devotion, and the quality, how can one attain pure devotion? Saralata e Vaishnavata. The Vaishnava is characterized by simplicity. He's the same inside and outside. То есть Харидас Такур, он был преисполнен чистой любви к Кришне. И характеристика Вайшнава это саралата, простота. Он внутри, снаружи он одинаковый. Whereas this Brahmin, he was trying to make himself a very important person by being pretentious. Браман был притворщиком, он просто создавал видимость своей важности, своей особенности, чтобы впечатлить других ради собственной славы. So through the mouth of that snake charmer, Anantadev was saying, the arrogant and deceitful persons, they can never have devotion to Krishna. И устами факира, владея устами факира, Анантадев сказал, что вот такие притворщики, надменные притворщики, лицемеры, они никогда не прочувствуют любовь к Шри Кришне. Akaitava hoili say Krishna bhakti pai. Only those who are very simple, honest and straightforward can attain devotion to Krishna. Только простодушные, искренние, хорошие люди смогут обрести любовь к Шри Кришне. So because of this, I beat him with the stick. И именно поэтому я побил его палкой. On the other hand, a Vaishnava like Srila Haridas Thakur is so powerful, anyone who sees him, they'll become freed from all bondage of the material world. А с другой стороны, такой вайшнав, чистый вайшнав, как Шрила Харидас Такур, обладает такой духовной силой, что любой человек, увидев его, очистится. When Haridas Thakur dances, then it's so beautiful, it makes Krishna dance. Его танец So even настолько... though you may not see, if a pure devotee is dancing, then Krishna comes, he wants to join in the dance. Танец чистого преданного настолько прекрасен, что Кришна хочет танцевать вместе с ним. И даже знаете, что невидимо для ваших глаз, когда чистый преданный танцует, рядом танцует Кришна. He is affectionate to all living entities, he's a friend to everyone. Чистый преданный, благожелатель всех, он друг каждого, всех живых существ. The friendship of this world is not real. Дружба, с которой мы знакомы в этом мире, это не настоящая дружба. It is always conditional. It is always vitiated, compromised by the selfish motivations. Все всегда покоится тут на компромиссах, на
взаимных интересах, на компромиссах между интересами, на каких-то условиях. Just like, you know, Karna. Вы знаете историю Карны? Karna, one day, Duryodhan, he said to Bhishmadev, "Oh Bhishmadev, who are the Maharathis in our army?" Однажды Дурьодана спросил Бишмадева: «Бишмадев, кто является Махарати в нашей армии?» So then Bhishmadev said, Dronacharya. Великие воины. Кто великие воины в нашей армии? И Бишмадев ответил: Дроначарья, Burishrava. Буришрава. He began to name. Начал перечислять. Maharathi means a person who can fight alone against 10,000 warriors. Махарати — это воин такого порядка, что он может лично сражаться с 10 тысячами воинов. So when Bhishmadev was naming the great warriors in the army, then Karna was И когда Бишмадев sticking his neck out. по именам перечислял великих воинов, то Карна ожидал, что скоро прозвучит его имя. Он так уже готов был пристать, протягивал голову вперед, что Бишмадев заметил его и припомнил, что он Махарати. But Bhishmadev never mentioned his name. Но Бишмадев не упомянул Карну. So in the end, Karna couldn't tolerate it. He said, "And what about me?" И Карна не выдержал, и в конце сказал: «А как насчет меня? Вы забыли меня упомянуть?» Bhishmadev said, "You are Adarati." А Бишмадев сказал: «Ты Адарати». That means who you cannot even fight with one person without taking help from someone else. Ты не можешь даже один на один ни с кем сражаться, не получив поддержку от другого еще кого-то. So then Karna was so upset. Карна, это настолько задело эго Карна, он так разозлился. He said, "That's it. Все, он сказал: I'm not going to fight on the same battlefield as Bhishma." мне это надоело, я не собираюсь сражаться по эту сторону битвы, на которой сражается Бишма. Otherwise, I'll kill so many enemies and he'll get the credit for being the general. С какой стати я буду сражаться под его руководством, когда я убью стольких противников, а вся почесть, вся слава пойдет к нему? So the 18 days of the battle of Kurukshetra, for the first 10 days, Karna was not on the battlefield, because on the 10th day, that's when Bhishmadev was shot with all the arrows. So as long as Bhishmadev was fighting, Karna said, "I'm not going to put my foot on the battlefield." И Карна так разозлился, что в течение первых 10 дней битва длилась 18 дней, первые 10 дней он отсутствовал на поле битвы. На 10-й день уже Бишмадев был ранен стрелами Арджуны, поэтому Карна не участвовал вообще. Bhishmadev is a Mahajan. Бишмадев, он Махаджан. Why would he insult the Karna? Почему такая великая личность, Махаджан, почему он снизойдет до того, чтобы оскорбить кого-то? Because Karna used to do Atmashlagya. That means boasting about his own abilities. Потому что Карна был хвастуном, он хвастался постоянно. So Bhishmadev didn't like this quality that he was always boasting. I can do this, I can do that. А Бишмадеву совсем не нравилось вот это его бахвальство, что он постоянно себя пытается прославить. So why was Karna boastful? Почему Карна постоянно себя хвалил? Who is a boastful person? Кто хвастается обычно? Каков тип человека хвастается? That person who inside they have an inferiority Тот complex. человек, который чувствует внутри комплекс неполноценности. Вот он чувствует необходимость постоянно себя нахваливать. Because they are feeling inferior to others and have to puff up in public. Из-за того, что на самом деле человек чувствует неуверенность по отношению к другим и чувство неполноценности по отношению к другим. Из-за этого на людях ему приходится вот так выдавать себя за такого великого, сильного, там, замечательного. Because Karna, everyone thought, and Karna himself thought, I am the son of a chariot driver. Потому So no one treated him as a Kshatriya. Никто на самом деле с уважением к Карне не относился, потому что все считали, и он сам себя считал сыном возничего. Поэтому кшатрии к нему не относились с уважением. But Duryodhan made him the Angaraj, the king of Anga, and treated him as a Kshatriya. So because Duryodhan gave him the prestige that he was hankering for, Duryodhan is my friend. Но так как Карне всегда, все, что он хотел, признание от общества, он нуждался в этом чувстве, что его признали, он хотел самоутвердиться, и Дурьодан оказался единственным, кто протянул ему руку поддержки, сделал его царем, Ангараджем, дал ему царство.
И поэтому тогда Карна подумал, что это мой настоящий друг навсегда. And Duryodhan, he has friendship to Karna. И Дурьодана дружит с Карной. Why? Почему? Because if Duryodhan would forget hearing the name of Arjun, if someone was just saying someone else's name that begins with the syllable R, then Duryodhan's heart would stop. Дурьодан настолько ненавидел Арджуну, что же говорит, то, что и само имя Арджуны было нестерпимо ему. Если кто-то произносил другое имя, которое начиналось с Ар, то он уже весь приходил в гнев, его прямо скручивало внутри. He was so afraid of Arjun. Он боялся Арджуны. Because Arjun, he had gone to Swargalok, he had got the mercy of Indra, Adarsana, he had sat on the throne with Indra. Потому что Арджуна уже побывал на Сваргалоке, на райской планете, которой правил Индра. Он сидел на троне Индры, он получил милость и подружился с Индрой. He got the mercy of Lord Shiva and received celestial weapons from him. Получил божественные райские оружия от Господа Шивы. So, Duryodhan was afraid of Arjun. But he knew that Karna was a very powerful warrior, so he was taking Karna, you're my friend. He knows, because Karna also has powerful weapons. If he will keep Karna on his side and keep him happy, everything, then he'll be on his side. That's his only way of being able to defeat Arjun. И чем был движим Дурьодана, это действительно страхом по отношению к Арджуне, поэтому было выгодно подружиться с Карной, потому что он знал, что Карна действительно могущественный воин. И у него тоже особое оружие есть и особая сила, и он знал, что хотя бы если Карна будет на моей стороне, у меня будет возможность столеть Арджуну. So if you see Duryodhana and Karna together, they're such good friends. И кажется со стороны такие липшие друзья, Дурьодана и Карна. But their friendship for each other is just business. It is only business what they can get from each other, actually. Но это не дружба. Это не настоящая дружба, это просто такое взаимно выгодное партнерство, сотрудничество. So, all friendship in this material world is like that. И все виды дружбы, с которыми мы знакомы в этом мире, они все аналогичны. It is conditional, and when the conditions are gone, then the relationship is also gone. Все обусловлено какими-то обстоятельствами, какими-то условиями. Все обусловлено условиями, и как только исчезает условия и обстоятельства, конец приходит к дружбе. So only Krishna and pure Vaishnavas, they are Suridam Sarvabhutanam, the best friends of all living entities. They never want anything from you. Their friendship is causeless, because by constitution, you are all the servants of Krishna. So they see, oh, everyone is Krishna's servant, they are my friend, I am their friend. И лишь только Шри Гуру и Кришна, они истинные друзья всех. Их дружба безусловно, потому что они знают, что все дживы это слуги Кришны, и они хотят дружить со всеми. So that crowd, they were asking the snake charmer, and then Anantadev is glorifying Haridas Thakur through his mouth. И таким образом Анантадев, находясь устами этого факира, просветлял вот эту толпу зрителей. Anantadev is speaking Vaishnav Tattva. Он рассказывал Вайшнав Татву. He said, Srila Haridas Thakur is the true friend of all living entities, and he's always engaged in welfare, bringing about the welfare of everyone. Он прославлял Шрилу Харидас Такура, говорил, он истинный друг всех живых существ, он всегда занят благополучием мира, все делает на благо людей. Wherever the Supreme Lord incarnates in any universe, in any world, in any universe, He's also incarnating there along with Him. Вы знаете, что в какой бы вселенной ни явился This is Господь, Vaishnav Tattva. эта личность сопровождает Господа во всех вселенных. He is never offensive to the Supreme Lord or the devotees. Он никогда не причиняет беспокойства, не совершает оскорблений по отношению к Господу или к преданным. Even in his dreams, he does not deviate from the path of pure И bhakti. даже во сне он не отклоняется от пути чистого бхакти. If someone associates with Srila Haridas Thakur just for a moment, they will attain shelter of Krishna's lotus feet. Sadhu Sangha, Sarva Shastikoi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. И любой, кто хоть на мгновение как-то соприкоснется с этой личностью Харидасом Такуром,
он обретет лотосные стопы Кришны. Even great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva, they want to have his association. Даже великие деваты, такие как Брахма, Шива, жаждут возможности общения с Харидасом Такуром. But in order to show to the whole world that the birth in an aristocratic family has no value in spiritual life, so the Supreme Lord made this transcendental Vaishnava appear in outcasts' birth. Но чтобы показать всему миру, доказать всему миру раз и навсегда, что хорошее рождение, то есть аристократическое, хорошее родословное не котируется в сфере бхакти. Неважно, в какой семье родился вайшнав. Ye bhaje se bada abhakta dina cha Krishna bhajane nahi jati kuladi vichar. Those who do bhajan, they are great. Those who are not doing bhajan, they are worthless. Все, что принимается во внимание в бхакти, что те, кто совершает баджану, это великие личности, а кто не совершает баджану, они никчемные, ничтожные. Krishna bhajane nahi jati kuladi vichar. In Krishna bhajan, there is no consideration of birth, your dynasty, or your ashram, or varna, or anything. И ни родословное, ничто не играет роли, ни варна, ни ашрам не играют роли в сфере бхакти, преданности Кришне. Haridas Thakur took birth in a low family to prove the truth of the scriptures. Поэтому великий ачарья Харидас Такур родился в такой внекастовой семье, что In the same way that Prahlad Maharaj was born, a great Vaishnava, born among the demons, and Hanuman was born among the monkeys. Чтобы проиллюстрировать эту идею, подобно тому, как Прахлад Махарадж, чистый преданный Господу, родился в семье демонов, а Хануман родился среди обезьян. Even everyone goes to purify themselves in the Ganges, but the Ganges wants to be purified by the touch of Srila Haridas Thakur. То есть все люди идут к Ганге, чтобы очиститься от своих грехов и возвыситься, а Ганга сама хочет очиститься, коснувшись Шрилы Харидаса Такура. What to speak of being purified by his touch? If someone just sees Srila Haridas Thakur, they become freed from the bondage of karma. Что уже говорить о силе, которая исходит от его прикосновения. Просто увидев его, человек тут же освобождается из оков кармических реакций. Then Anantadev said, what to speak of that? Even if a person sees a person who has taken shelter of Srila Haridas Thakur, they become free from their И karma. Анандадев добавил, даже если человек увидит человека, который увидел Шрилу Харидаса Такура, он тоже избавится от своей кармы. So then Anantadev said, even if I glorify Haridas Thakur for 100 years with 100 mouths, I cannot come to the end of his glories. И затем он в завершение сказал, даже если бы у меня была возможность прославлять его в течение 100 лет, и у меня было бы 100 ртов, все равно я не мог бы полностью описать вам его величие. And I am fortunate because by your question, I have a chance to glorify him. И я так рад, что вы спросили меня объяснить вам мое поведение, потому что у меня была возможность прославить Харидаса Такура. I assure all of you, anyone who simply chants the name Haridas Thakur, they will attain the abode of Krishna Goloka Vrindavan. И я вас уверяю, сказал он, что любой, кто просто произнесет имя Харидас Такур, он достигнет обители Шри Кришны Галоки Вриндаваны. Thakur Haridasa, Thakur Haridasa, Haridasa. И затем факир замолк. And the Avesh of Anantadev disappeared. И Авеш Анантадева покинул его. And all the people, they left that place feeling great satisfaction in their heart. И люди стали расходиться по домам, испытывая радость, такое удовлетворение, спокойствие в сердце. So you see, even though he looks like a penniless outcast beggar, И вот, хотя внешне он кажется просто нищим попрошайкой, бездомным, but even the Lord Anantadev is incarnating in this world just to speak his glories. это такая великая личность, что сам Анантадев
использует возможность прийти на землю и прославить Его. And wherever he goes, he's breaking the teeth of the grip, the crocodile of material energy in whose grasp all the living entities are. И куда бы ни отправился Харидас Такур, он разбивает зубы в пасти крокодила кармой, материальной энергии, которая держит в своих челюстях всех живых существ. So everything he does is wonderful. Поэтому все деяния его, они благие. And so also, we should understand very deeply the importance of glorifying pure Vaishnavas. И поэтому нам нужно усвоить вот эту необходимость и значимость прославления великих вайшнавов. Without glorifying, speaking the glories of the great devotees, your tongue will never become pure. Невозможно очистить свой язык, если мы не задействуем язык в прославлении чистых преданных. And if you glorify pure devotees from the core of your heart, oh, Anantadev, Guru Tat will come and possess you. И если вы начнете из глубины сердца прославлять чистых преданных, то однозначно Ананда-Дев придет в вас и будет прославлять. So you can see this quality in all the great gurus. They take the highest pleasure in glorifying the Vaishnavas. И вы можете пронаблюдать во всех наших представителях Гуру Парампары, что всем присуще вот это качество, им доставляет огромное удовольствие прославлять чистых вайшнавов. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki So I wanted to speak on this verse. Я хотела обсудить этот стих And go into more specific glories of the holy и name. погрузиться в But I нюансы became lost in прославления Намадатвы, remembering Srila Haridas Thakur. но я затерялся в пометовании. So it's connected to the glories of the holy name. Это взаимосвязано, слава Шрила Харидаса Такура взаимосвязана со славой святого имени. So we'll try to glorify the holy name more tomorrow. Постараемся завтра The уделить senior время devotees should be ready to speak some verse about the glories of the holy name. Намадатвы. Преданные, продолжайте готовить шлоки, которые вы сможете сказать, описывая славу святого имени. Now all the devatas are assembling in the sky Деваты to attend спускаются the с arti of небес, Sri Chaitanya чтобы Mahaprabhu.